হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু ক্যাপ্টেন স্কোয়াড। দিস ইজ বিশাল। আর আজকে আমি এখানে ম্যাথসের কোয়েশ্চেন সলভ করাবো অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এসআই প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন্স 2019 সালে। সো লেটস বিগিন। Let's see the first question. এখানে বলছে যে the father is 4 times the age of his daughter. তো যদি আমরা daughter's age x মানি, therefore father's age হয়ে যাবে 4 times the daughter's age, that is 4x. আগে বলছে father is 4 times the age of his daughter if after 5 years he would be 3 times of daughter's age, that is after 5 years daughter's age কি হয়ে যাবে x plus 5, so therefore father's age হয়ে যাবে 4x plus 5। আর এই কন্ডিশনে আমাদের বলছে he would be 3 times of daughter's age, that is father's age is 3 times of daughter's age. So according to the problem 4x plus 5 is equal to 3 times x plus 5। এখান থেকে আমরা x সলভ করে নেব। তো এখান থেকে x আসবে x equal to 4x plus 5 equal to 3x plus 15, তো 5 এখানে চলে যাবে, তো x আসবে 10। ওকে, তো ডটারস এজ আমরা পেয়ে যাব 15 and father's age আমরা পেয়ে যাব 4x plus 5, that is 4 into 10 plus 5, that is 45। ওকে, এটা প্রেজেন্ট এজ না, এটা 5 বছর অ্যাডভান্স এজ। ওকে, প্রেজেন্ট এজ হয়ে যাবে ডটারস প্রেজেন্ট এজ হয়ে যাবে 10 and ফাদার্স প্রেজেন্ট এজ হয়ে যাবে 40, আর 5 বছর পরে ডটারস এজ হয়ে যাবে 50 and ফাদার্স এজ হয়ে যাবে 45। ওকে, আগে বলছে সামে দেন ফার্দার আফটার 5 ইয়ার্স, মানে এর ফার্দার 5 ইয়ার্স, তো ডটারস এজ কি হয়ে যাবে 20 and ফাদার্স এজ হয়ে যাবে 45 plus 5, that is 50। then how many times he would be of his daughter's age? তো এখানে daughter's age আছে 20 and father's age আছে 50। তো এখানে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি কি father's age is nothing but 2.5 times of daughter's age। alright, so answer কি হয়ে যাবে 2.5 times, father's age will be 2.5 times of the daughter's age। okay, so option number D correct answer হবে। let's see the second question। okay, second question বলছে a two digit number is such that the product of the digits is 8। okay, তো let the number be xy, এখানে y unit digits আছে আর x tens digit আছে। okay, so এখানে বলছে a two digit number is such that the product of the digits is 8, that is x into y, এখানে বলছে 8, এটা given আছে। when 18 is added to the number, আচ্ছা, তো এটা যদি y টা ইউনিট ডিজিট আছে আর x টা টেন্স ডিজিট আছে, তো the number will be what? number will be 10x plus y, because 10 into x plus y into 1, that is the number is 10x plus y। তো এখানে বলছে when 18 is added to the number, যখন আমরা 18 এই নম্বরে অ্যাড করব, তো ATP 10x plus y plus 18, then the digits are reversed, that is then the digits are reversed, that is তখন নাম্বার হয়ে যাবে yx। alright, আর yx হলে নাম্বারটা কি হয়ে যাবে 10y plus x, তো 10x plus y plus 18 is nothing but 10y plus x। এটা সলভ করে নেব, তো 10x এখানে এসে যাবে, তো 9x minus 9y equal to minus 18 or x minus y equal to minus 2। জিজ্ঞেস করছে the number is। okay, তো এখান থেকে আমরা পুট করে নেব x plus 2 is equal to y। okay, তো আমরা এই ইকুয়েশনকে যদি নাম্বার 1
অ্যাজিউম করি আর এটাকে 2 করি, তো y এর ভ্যালু আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 1 এ পুট করতে পারি। তো সলভ করে দেখে নেব কি হবে। ওকে, তো এই ইকুয়েশনে x ইনটু y, y এর জায়গা আমরা x + 2 সাবস্টিটিউট করে দেব, দ্যাট ইজ x ইনটু x + 2 = 8 or x square plus 2x minus 8 equal to 0 or x square plus 4 minus 2x minus 8 equal to 0, x square plus 4x minus 2x minus 8 equal to 0, x কমন নিয়ে নেব তো x plus 4 আর minus 2 কমন নিয়ে নেব x plus 4, দ্যাট ইজ এখান থেকে আমরা আমাদের এসে যাবে 2 আর -4, -4টা নেগলেক্ট হয়ে যাবে বিকজ আ নাম্বার ক্যান নেভার বি নেগেটিভ। তো x এর ভ্যালু যদি 2, তো উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ y, তো y এর ভ্যালু হয়ে যাবে 4, দেয়ারফর ওইখানে জিজ্ঞেস করেছে দ্য নাম্বার ইজ, দেয়ারফর আমাদের নাম্বার xy ছিল, তো নাম্বার হয়ে যাবে 4 and 2, that is 24 is the correct answer, option number A. Let's see the third question. Okay, third number question টা simplification chapter দিয়ে আছে, অনেক সোজা কোশ্চেন। এখানে সিম্পলি আমরা 2 divided by 1000 into 5 divided by 10 করে নেব। তো এখানে এসে যাবে 1 by 1000, that is 0.001 is the correct answer, option number A. Let's see the fourth question. 4 number question এ বলছে the respective ratio between 52% of x and 30% of y is 12:5। আচ্ছা, 4 number question এ বলছে the ratio between 52% of x and 30% of y আছে 12/5, এটা ফার্স্ট কন্ডিশন। তো এখান থেকে আমরা সিম্পলি পার্সেন্টেজ আর পার্সেন্টেজ কাট করে দেব, তো বাকি থাকবে 52x by 30y equal to 12/5, 5 থেকে 6 বার আর 3 থেকে 2 বার, সরি 2 থেকে 3 বার, अगेन 2 6 जा 2 13 जा, তো x by y হয়ে যাবে 18/13, এটা আমাদের রেশিও আসবে। আগে বলছি x is 50 more than y, তো এখানে আমরা দেখছি কি x কত ইউনিট বেশি আছে y থেকে, 5 ইউনিট, তো 5 ইউনিটের ভ্যালু দেওয়া আছে সামে 50, তো 1 ইউনিটের ভ্যালু হয়ে যাবে 10, জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ 2x + y, তো এখান থেকে x এর কত ইউনিট ছিল 18, দেয়ারফর x equal to 18 ইউনিট, আর 1 ইউনিটের 10 ভ্যালু, তো 18 ইউনিটের 180 ভ্যালু হবে, আর y কত ইউনিট ছিল 13, তো 1 ইউনিটের 10, তো 13 ইউনিটের 130, জিজ্ঞেস করেছে সামে 2x + y কি হবে, তো 2 into x, that is 2 into 180, that is 360 plus y, that is 130, 094, 490 is the correct option, option number B. Okay, let's see the next question. সামে বলছে Amit is 6 years older than his wife Soma, তো সোমার এজ যদি আমরা x নিই, তো আমিতের এজ হয়ে যাবে x + 6। ওকে, আগে বলছে the present age of their son Bunny is 1/3 of Soma's present age, তো বানির এজ বলছে 1/3 of Soma's age, that is 1/3 of x. If the sum of present age of Amit and Bunny is 54 years, sum of present age of Amit and Bunny, that is x plus 6 plus x by 3 দেওয়া আছে 54। ওকে, তো এখানে 3 এলসিএম হয়ে যাবে, তো 54 into 3, 3x plus 18 plus x, তো 4x plus 18 equal to 162, তো 4x হয়ে যাবে 162 minus 18, 144, x এর ভ্যালু হয়ে যাবে 36,
জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট ওয়াজ সোমাস এজ व्हेन বানি ওয়াজ বর্ন। ওকে, তো হোয়াট ওয়াজ সোমাস এজ व्हेन বানি ওয়াজ বর্ন। তো সোমাস প্রেজেন্ট এজ আছে 36, বানিজ প্রেজেন্ট এজ হয়ে যাবে 1/3 অফ সোমা, দ্যাট ইজ 1/3 অফ 36, দ্যাট ইজ 12। তো when বানি ওয়াজ বর্ন, তো বানির এজ যখন 0 ছিল, দ্যাট ইজ সোমাস এজ থেকে আমরা 12 মাইনাস করে দেব, দ্যাট ইজ 36 minus 12, that is 24 years. तो आंसर क्या हो जाए 24 years. Soma's age was 24 years when Bunny was born. Okay, let's see the next question. Okay, 6 number समय बोलचे the sum of 3 numbers is 136 if the ratio between first and second number be 2:3. अच्छा, तो first and second number এর ratio बोले दिए 2:3 আর সেকেন্ড আর থার্ড নাম্বারের রেশিও বলে দিয়েছে 5:3। ওকে, তো সিম্পলি আমরা n2 কে পিক করব, কেন n2 ই কমন আছে, n2 কে ইকুয়াল করার জন্য আমরা এখানেও ইনটু 5 করে দেব আর এখানে ইনটু 3 করে দেব, তাহলে n2 টা ইকুয়াল হয়ে যাবে। তো এখানে 15/9 আর এখানে 10/15। তো n1 এর ভ্যালু হয়ে গেল 10, n2 এর ভ্যালু হয়ে গেল 15 আর n3 এর ভ্যালু হয়ে গেল 9। आगे बोलছে the sum of three numbers is 136, that is 10 plus 15, 25, 25 plus 9, तो 34 ইউনিটের ভ্যালু দেওয়া আছে 136। তো এক ইউনিটের ভ্যালু কত 136/34 জিজ্ঞেস করছে। দেন দ্য সেকেন্ড নাম্বার কি ছিল 15, তো 15 ইউনিটের ভ্যালু কি হয়ে যাবে 136 ডিভাইডেড বাই 34 ইনটু 15, ঠিক আছে 17, that is 60. So option number B is the correct answer. Let's see the next question. Okay, 7 number समय बोलছে 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work. এই কোশ্চেনটা টাইম এন্ড ওয়ার্ক চ্যাপ্টার দিয়ে আছে। এখানে একটা সিম্পল ফর্মুলা আমাদের মনে রাখতে হবে, m1 d1 h1 by w1 equal to m2 d2 h2 by w2। এখানে m1 men, d1 number of days required, h1 is the hours and w are the work done। okay, তো এখানে m1 দেওয়া আছে 15 men take 21 days of 8 hours to do 1 unit work, ঠিক আছে। আগে বলছে how many days, তো d2 এখানে দেওয়া নেই, of 6 hours each, 6 ঘন্টা করে কত দিন লাগবে 21 women if 3 women do as much work as 2 men। আচ্ছা, আর ইউনিট অফ ওয়ার্কটা সেম থাকবে। এখানে একটা হিন্ট দেওয়া আছে 3 women do as much work as 2 men, that is 3 women is equal to 2 men। তো এখানে men আর women এর ওয়ার্কের এফিশিয়েন্সির রেশিও কি হয়ে যাবে men by women is equal to 3/2, that is men যদি 3 ইউনিট কাজ করে তো women 2 ইউনিট কাজ করে, ঠিক আছে। তো এখানে কত women ছিল 21 women ছিল। তো এখান থেকে আমরা এক women এর এফিশিয়েন্সি বের করে নেব। তো 2 men by 3 is equal to 1 woman, ঠিক আছে। তো 21 women এর কত হয়ে যাবে, therefore 15 into 21 into 8 by 1 is equal to 21 women কে আমরা সাবস্টিটিউট করে নেব। তো 21 into 2/3 into d2 আমাদের বের করতে হবে into 6 divided by 1, তো 3 7s are, ঠিক আছে। এটা তো এখানে হয়ে যাবে 15 into 21 into 8 equal to 14 into d2 into 6, 7 2s are 7 3s are 3 2s are 2 into 2 4 4 into 2 8, that is d2 value এসে যাবে 30 days। তো অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সি সাম নাম্বার 8। সাম নাম্বার 8 এ বলছে হাউ মেনি সেকেন্ডস আর ট্রেন 100 meters in length। ওকে, লেন্থ অফ ট্রেন দেওয়া হয়েছে 100 মিটার।
100 মিটার লেন্থ অফ ট্রেন আছে, রানিং অ্যাট দ্য রেট অফ 36 কিলোমিটার পার আওয়ার। স্পিড অফ ট্রেন দিয়ে দিয়েছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে চেঞ্জ করার জন্য 36 ইন্টু 5/18 করে নেব। তো 18 টু যা দ্যাট ইজ 10 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড। আর টাইম জিজ্ঞেস করেছে, তো টাইম ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ লেন্থ অফ ট্রেন বাই স্পিড অফ ট্রেন। লেন্থ অফ ট্রেন 100 মিটার, স্পিড অফ ট্রেন 10 মিটার পার সেকেন্ড, তো টাইম এসে যাবে 10 সেকেন্ডস। তো অপশন নাম্বার সি এখানে কারেক্ট আনসার হবে। সো লেটস সি কোয়েশ্চেন নাম্বার 9। ওকে ফাইন। 9 নাম্বার কোয়েশ্চেন আবার টাইম এন্ড ওয়ার্ক চ্যাপ্টার দিয়ে এসেছে। এখানে বলছে এ ক্যান কমপ্লিট আ পিস অফ ওয়ার্ক ইন 12 ডেজ। আচ্ছা, এ একটা কাজ 12 দিনে শেষ করবে, আর এ এন্ড বি টুগেদার ক্যান কমপ্লিট দ্য সেম পিস অফ ওয়ার্ক ইন 8 ডেজ। এ আর বি একসাথে একটা কাজ 8 দিনে শেষ করবে, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা এলসিএম মেথড দিয়ে অ্যাপ্রোচ নেব। এখানে আমরা এলসিএম নিতে পারি 24, ঠিক আছে। তো 24 এখানে আমরা টোটাল ওয়ার্ক অ্যাজিউম করছি। তো টোটাল ওয়ার্ক যদি 24 হয় আর এ যদি 12 ইউনিট মানে 12 দিন লাগায় পুরো 24 ইউনিটটা কাজ করতে, তো এর ইউনিট পার ডে কত হয়ে যাবে? 24 ডিভাইডেড বাই 12 দ্যাট ইজ 2 ইউনিট পার ডে। আর এ প্লাস বি একসাথে নেয় 8 দিন, আর টোটাল ওয়ার্ক কত ছিল? 24। তো একদিনে এ প্লাস বি একসাথে কাজ করে 3 ইউনিট পার ডে। আচ্ছা, তো এখানে আমরা দেখলাম এর এফিশিয়েন্সি কি আছে? 2 ইউনিট পার ডে, আর এ প্লাস বি এর এফিশিয়েন্সি আছে 3 ইউনিট পার ডে। তো বি অ্যালোনের এফিশিয়েন্সি হয়ে যাবে কত? 1 ইউনিট পার ডে, ঠিক আছে। তো বি কত কাজ করে? একদিনে 1 ইউনিট কাজ করে। কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে হাউ মেনি ডেজ ক্যান বি অ্যালোন কমপ্লিট দ্য পিস অফ ওয়ার্ক। টোটাল ওয়ার্ক কত ছিল? 24, আর বি একদিনে 1 ইউনিট কাজ করে, তো 24 ইউনিট কাজ করতে বির টাইম কত লাগবে? বি উইল টেক 24 days. This is the correct answer, that is option number D. See the sum number 10. আচ্ছা, 10 নম্বর সামে বলছে the sum of two digits of a two digit number is 12. আচ্ছা, তো let the number be xy আমরা অ্যাজিউম করে নেব। বলছে the sum of two digits of a two digit number is 12. sum of two digit that is x plus y এখানে দেওয়া আছে 12, আর ডিফারেন্স দেওয়া আছে 6। তো এটা তো অনেক ইজি সাম। 2x equal to 18, x equal to 9, y equal to 3. So therefore the number is 93, that is 93. Option number B এটার correct answer হয়ে যাবে। Let's see sum number 11. Okay, 11 নম্বর সামে বলছে 5 bells begin to toll in together at intervals of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds. Starting together, how many times will the bells toll together in a span of 1 hour? তো এইরকম সামসে আমরা সিম্পলি কি করব? এলসিএম নিয়ে নেব। তো এলসিএম কত কত সেকেন্ডস একসাথে রিং করে? 5 bells begin to toll together at intervals of কত? 9, 6, 4, 10 আর 8। এটার এলসিএম আগে নিয়ে নেব। তো 2, 9, 3, 2, 5, 4, again 2 নিয়ে নেব, 9, 3, 1, 5, 2, এখান থেকে 3 নিয়ে নেব, 3, 3 দা 1, 1, 5, 2। তো 5 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2, 5 2s are 10, 10 into 3 30, 30 into 3 90, 90 into 4 হয়ে যাবে 360, আর ইউনিট এখানে হবে সেকেন্ডস। তো 360 সেকেন্ডসে এরা একসাথে রিং করে। তো 360 সেকেন্ডস মানে কত মিনিট? 360 divided by 60, that is 6 minutes এর ইন্টারভালে এই 5টি বেল একসাথে রিং করে। তো আফটার এভরি 6 মিনিটস এই 5টি বেল একসাথে রিং করে। তো 1 ঘন্টায় কতবার এরা রিং করবে? 10 টাইমস। তো অপশন নাম্বার D is the correct answer. Let's see sum number 12. 12 নম্বর সাম অ্যাভারেজ চ্যাপ্টার দিয়ে আছে। বলছে Sachin Tendulkar has a certain average for 11 innings. আচ্ছা, 11 innings এর সচিনের একটা অ্যাভারেজ আছে, ওটা গিভেন। তো n1 plus n2
প্লাস ডট 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 টিল 11 ইনিংস ডিভাইডেড বাই 11 এর অ্যাভারেজ x আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি। তো এখান থেকে আমরা লিখতে কি পারবো n1 প্লাস n2 প্লাস ডট 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 টিল n11 ইজ ইকুয়াল টু 11x, জাস্ট ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। আগে বলছে ইন দ্য 12th innings he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs। তো এটা যদি কেস 1 আমরা কনসিডার করি, তো কেস 2 তে বলছে Sachin scores in 12th innings 120 runs। তো n1 plus n2 plus dot 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 till n11 আর n 12th innings এ ও কত স্কোর করছে 120 ডিভাইডেড বাই 12 আর 120 যেহেতু ও 120 স্কোর করছে তো ওর অ্যাভারেজটা কত প্রিভিয়াস অ্যাভারেজ দিয়ে কত বেড়ে যাচ্ছে 5 রানস বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ x plus 5। তো সিম্পলি ক্রস মাল্টিপ্লাই আমরা করে নেব আর n1 till n11 আমরা জানি 11x, তো আমরা লিখতে পারি কি 11x plus 120 ইকুয়াল টু যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি তো আমরা পাবো 12x plus 60। ঠিক আছে, তো x is equal to 60। কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে হিজ নিউ অ্যাভারেজ ইজ, তো ওর নিউ অ্যাভারেজ হয়ে যাবে নিউ অ্যাভারেজ ইজ 60 plus 5, দ্যাট ইজ 65 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আর 60 যদি ওল্ড অ্যাভারেজ জিজ্ঞেস করে থাকতো সামসে, তো x টা আছে ওল্ড অ্যাভারেজ আর x plus 5 টা আছে নিউ অ্যাভারেজ, তো আনসার will here will be 65 runs। let's see sum number 13। 13 নম্বর সামে বলছে the wheel of a motor car makes 1000 revolutions in moving 440 meter। তো এক রেভলিউশনে একটা সার্কুলার অবজেক্ট কি ডিসটেন্স কভার করে 2 pi r, বিকজ একটা চক্করে ইট ইজ কভারিং দ্য সার্কামফারেন্স আর সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল ইজ 2 pi r। তো এক রেভলিউশনে এত ডিসটেন্স কভার করে, তো 1000 রেভলিউশনসে কভার করবে 1000 into 2 pi r আর 22/7 এত ডিসটেন্স কভার করলো আর এই ডিসটেন্সের ভ্যালু ইন মিটার দেওয়া আছে 440 মিটার। তো 1000 অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম এখানে কি হয়ে যাবে 1000 into 2 into 22/7 into r is equal to 440 এত মিটার। তো 22 into 2 44 44 10 টাইমস 0 থেকে 0 গেল, তো r এর কত ভ্যালু হয়ে যাবে 7/100 মিটার। এখানে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে ডায়ামিটার অফ দ্য হুইল, ডায়ামিটার ইজ নাথিং বাট 2r, দ্যাট ইজ 2 into 7/100, that is 14/100 or 0.14 meter is the correct answer। 14 number sum again problem 6 bells commence to tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds in 30 minutes how many times do they toll together। তো আই গেস এই সামটা আপনারা নিজেই চেষ্টা করুন আর আমাদেরকে আনসারটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ঠিক আছে। তো লেটস সি সাম নাম্বার 15। ওকে, 15 নাম্বার সাম মেনসুরেশন আর পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টার দিয়ে আছে। বলছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এরিয়াস অফ এ রেক্ট্যাঙ্গেল এন্ড স্কোয়ার ইজ 35 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তো এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল আর এরিয়া অফ স্কোয়ারের ডিফারেন্স আছে 135 এত সেন্টিমিটার স্কোয়ার, সরি 35 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। Further বলছি the rectangle's length and breadth are 50% more and 10% less respectively than the side of the square। তো side of the square আমরা assume করতে পারি x, যদি side of square x আছে therefore length of rectangle কি দেওয়া আছে 50% more than the side of the square, that is x plus 50% of x, that is x plus 50/100 of x, that is x plus x by 2। তো লেন্থ আছে, লেন্থ অফ রেক্ট্যাঙ্গেল আমাদের আসলো 3x/2 আর breadth of rectangle is 10% less than the side of the square, that is x minus 10/100 of x, that is x minus x by 10। তো breadth আমাদের আসলো 9x/10, ঠিক আছে। then what is the area of the rectangle? তো আমাদের সাইড অফ স্কয়ার x লেন্থও বেরিয়ে গেল, ব্রেথও বেরিয়ে গেল আর আমাদের গিভেন কন্ডিশনটা 35 সেন্টিমিটার স্কয়ার অলরেডি দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি
area of rectangle is nothing but length into breadth, that is 3x. আমরা এই ইকুয়েশনে পুট করছি area of rectangle minus area of square equal to 35, এই ইকুয়েশনে আমরা ভ্যালু পুট করে দিচ্ছি। তো area of rectangle কি হয়ে যাবে, length into breadth, that is 3x by, এখানে আমরা সলভ করে নেব 27x স্কয়ার আর নিচে 20, তো এলসিএম নিচে 20 হয়ে যাবে, 27x স্কয়ার minus 20x স্কয়ার equal to 35, তো এখান থেকে এসে যাবে 7x স্কয়ার equal to 35 into 20, 7 5s are 35, তো x স্কয়ার equal to 100, that is x এসে যাবে আমাদের 10। তো সাইড অফ স্কয়ার আমাদের এসে গেল 10। এখানে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল। তো এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল আমরা কি এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল কি হয়, লেন্থ ইনটু ব্রেথ, ঠিক আছে। লেন্থ আর ব্রেথের ভ্যালু আমরা এটা অ্যাজিউম করেছিলাম, দ্যাট ইজ লেন্থ 3 ইনটু x/2, দ্যাট ইজ 3 ইনটু 10/2 ইনটু ব্রেথ। ব্রেথের ভ্যালু আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম 9x/10, দ্যাট ইজ 9 ইনটু 10 বা ডিভাইডেড বাই 10। 10 থেকে 10 গেল, 2 5s are, তো 15 9s are, that is 135 centimeter square is the correct answer. Option number D এখানে correct হয়ে যাবে। Okay, let's see 16 number sum. 16 number sum speed distance time chapter দিয়ে আছে, বলছে a man goes uphill at an average speed of 24 km per hour and comes down at an average speed of 30 km per hour, the distance traveled in both the cases being the same। এখানে average speed আমাদের জিজ্ঞেস করেছে for the entire journey। এই সামের একটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা আছে, ডাইরেক্ট শর্টকাট, দ্যাট ইজ 2xy ডিভাইডেড বাই x প্লাস y, আর x আর y এখানে স্পিড আছে। ওকে, তো 2 ইনটু 24 ইনটু 30 ডিভাইডেড বাই 24 প্লাস 30, দ্যাট ইজ 54। তো এখানে আমরা ক্যান্সেল করে নেব, 2 27s are, 3 9s are, 3 10s are, 3 3s are, 8s are, that is 80 by 3 or 26.6 কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে আমাদের কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে। লেটস সি সাম নাম্বার 17। হ্যাঁ, সাম নাম্বার 17 अगेन এভারেজ চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে এখানে দ্য এভারেজ ওয়েট অফ এ গ্রুপ অফ 75 গার্লস ওয়াজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ 47 কেজি। তো 75 গার্লস এর এভারেজ ওয়েট দেওয়া আছে 47 কেজি। It was later discovered that the weight of one of the girls was read as 45 kg whereas her actual was 25 kg। তো ওইখানে ভুল ক্যালকুলেশন হয়ে বেশি ওয়েট নিয়ে নিয়েছিল, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ ওয়েট অফ দ্য গ্রুপ অফ 75 গার্লস, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে রাউন্ডেড অফ টু 2 ডিজিটস আফটার ডেসিমাল। তো এখানে নিউ অ্যাভারেজ অবভিয়াসলি কম হবে, বিকজ এখানে 45 কেজি নেওয়া আছে, বাট অ্যাকচুয়াল ওয়েট ছিল ওই গার্লের 25 কেজি, ঠিক আছে। তো অ্যাভারেজ ওয়েট 47 থেকে নিউ অ্যাভারেজ, দ্যাট ইজ আ কারেক্ট অ্যাভারেজ 47 থেকে কম হবে। আর কত কম হবে, যত ডিফারেন্সের ভুল হয়েছে, দ্যাট ইজ ক্যালকুলেটেড ছিল নেওয়া আছে 45, বাট দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়েট আছে ওই গার্লের 25, ঠিক আছে। আর কত জনের মধ্যে 75। তো এটা জাস্ট ক্যালকুলেট করে নেব, 47 মাইনাস 20 ডিভাইডেড বাই 75। তো এখানে এসে হবে 47 মাইনাস 4 বাই 15, যদি এটা ক্যালকুলেট করি তো 15 6 90, তো 0.26, তো 0.26, তো এটা যদি মাইনাস করব তো আমাদের অ্যাপ্রক্স এসে যাবে 46.64 কেজি। এটা আমাদের কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার ডি। লেটস সি সাম নাম্বার 18। সাম নাম্বার 18 এ বলছে ইন আ রিলিফ ক্যাম্প অফ 550 men ফুড ওয়াজ এনাফ ফর 28 ডেজ। তো 550 লোকেদের জন্য 28 দিনের খাবার ছিল, ঠিক আছে। আগে বলছে 150 মোর পিপল জয়েন দ্য ক্যাম্প। তো আগে 550 যদি ছিল, তো এখন কত হয়ে যাবে, 550 প্লাস 150, দ্যাট ইজ 700। then the same amount of food will be enough for how many days? তো 700 কত দিনের জন্য अवेलेबल হবে। বাস সিম্পলি আমরা এটা কাট করে নেব, 7 4s are 7 10s are 5 2s are 5 11s are 2 2s are, that is x equal to 22 days।
তো এখানে অপশন নাম্বার ডি কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে। সাম নাম্বার 19 এ বলছে a certain industrial loom weaves 0.128 meters of cloth every second। তো এক সেকেন্ডে 0.128 meters cloth বানায়। Approximately how many seconds will it take for the loom to weave 25 meter of cloth? তো 1 মিটারের weave করার জন্য টাইম কত নেবে 1 ডিভাইডেড বাই 0.128 সেকেন্ডস, আর 25 মিটারের জন্য সিম্পলি আমরা 25 ডিভাইডেড বাই 128 আর 128 আর উপরে 1000 চলে যাবে, তো 432 4 250 2 16 যা 2 125 যা, তো এখানে আমার অ্যাপ্রক্স এসে যাবে 125 into 25 divided by 16, that is near about এটা এসে যাবে 195, বিকজ এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদেরকে নিয়ে আনসারটা বের করতে হবে। সো অপশন নাম্বার বি এখানে রাইট আনসার হয়ে যাবে। নাম্বার সামটা পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টার দিয়ে আছে ভোটারস এর সাম ইন অ্যান ইলেকশন বিটুইন টু ক্যান্ডিডেট 75% অফ দ্য ভোটার্স কাস্ট देयर ভোট। আচ্ছা, যদি আমরা টোটাল ভোটস 100 মেনে নিই, টোটাল ভোটস, তো বলছে 75% অফ দ্য ভোটার্স কাস্ট देयर ভোট, দ্যাট ইজ কতজন ভোট দিল 75, ঠিক আছে, তো এটা হয়ে যাবে 75 ভোটস পোল্ড। ফার্দার বলছে আউট অফ হুইচ 2% অফ দ্য ভোটস ওয়্যার ডিক্লেয়ার্ড ইনভ্যালিড। তো 75 ভোটস পোল্ড ছিল আর 75 ভোটস থেকে 2% ভোটসটা ইনভ্যালিড ছিল, দ্যাট ইজ এখান থেকে 2% অফ 75 মাইনাস হয়ে যাবে, তো 75 মাইনাস 2% অফ 75 করে দেব, তো ওইখান থেকে আমরা ভ্যালিড ভোটসটা পেয়ে যাব, দ্যাট ইজ আ ভ্যালিড ভোটস। 3 যা 4 যা 2 2 যা, দ্যাট ইজ 75 minus 3/2, that is 75 minus 1.5, that is 73.5, তো 73.5 ভোটস কি হলো ভ্যালিড ভোটস, 73.5 ভোটস আর ভ্যালিড ভোটস, ঠিক আছে। ফার্দার বলছে a candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes। এটা ছিল ভ্যালিড ভোটস, আর যে ইলেকশনটা জিতলো ও 75% of the total valid votes পেল, আর ওই ভ্যালুটা দেওয়া আছে 9261 votes। তো according to the problem 75% of 73.5, because 75% of the valid votes পেল কে the winner, and this is equal to 9261, বিকজ ভোটস এর ভ্যালুতে দেওয়া আছে 9261 ভোটস। বাস এটা সলভ করে নেব, বাই 4, তো 3/4 ইনটু 735/10 ইকুয়াল টু 9261। তো এত ইউনিটের, তো 1 ইউনিটের ভ্যালু কত হয়ে যাবে 9261, এটা পুরো উল্টো হয়ে যাবে ইনটু 4 ইনটু 10 ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু 735। আমাদের জিজ্ঞেস করেছে the total, find the total number of voters। total number of voters আমরা কি অ্যাজিউম করেছিলাম 100, তো 1 ইউনিটের ভ্যালু যদি এত ভোটস হয়, তো 100 ইউনিটের কত হয়ে যাবে 100 ইনটু 9261 ইনটু 40 ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু 735, ঠিক আছে। তো এটা 5 দিয়ে আমরা কাট করে নেব, 5 7 যা 5 20 যা, 7 দিয়ে এটা কাট করে নেব 21, 1323, আর এটা अगेन 3233 3 3 6 6 3 9, হ্যাঁ এটা 3 দিয়ে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 3 4 যা 12 3 4 যা 12 441, 21 যা 441, এটা 21 টাইমস হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এখানে কি বাঁচলো আমাদের 20 ইনটু 21 ইনটু 40, ক্যালকুলেশন কাটাকুটি করে আমাদের 100 ইউনিটের ভ্যালু বাঁচলো 20 ইনটু 21 ইনটু 40, 20
into 40 into 21, तो 40 into 20 800 into 21, 21 into 8 হয়ে যাবে 16800 is the total number of voters। ঠিক আছে, তো 21 নম্বর সামটা আমরা এবার দেখি। 82 নাম্বার সামটা সিম্পল ইন্টারেস্ট চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে এখানে a sum of money doubles itself in 4 years at a simple interest। আচ্ছা, sum of money যদি আমরা অ্যাজিউম করে নিই p, ডাবল হচ্ছে 2p হয়ে যাচ্ছে ইন কত ইয়ার্স, 4 ইয়ার্স এর টাইম। আচ্ছা, আগে বলছে ইন হাউ মেনি ইয়ার্স will it amount to 8 times of itself, মানে ইন হাউ মেনি ইয়ার্স, কত ইয়ার্সে p প্রিন্সিপালটা 8p হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো will become 8 times of itself। তো যদি 4 বছরে p হয়ে যায় 2p, ঠিক আছে, তো কত টাইম লাগবে 8p হতে? তো এটা সিম্পলি কি করে নেব, ইনটু 4, এখানে 4 ইয়ার্সে হয়ে যাচ্ছে 2p, তো এখানে 7 ইনটু 7 করে নেব, দ্যাট ইজ 7 ইনটু 4, তো 28 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ p থেকে 8p হতে কত বছর লাগবে, 28 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার b ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Let's see sum number 22। আচ্ছা, 22 নম্বর সামটা প্রফিট এন্ড লস চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে a man purchased 35 kg of rice at the rate of rupees 9.50 per kg and 30 kg at the rate of rupees 10.50 per kg। আচ্ছা, তো CP এখানে CP of 35 kg রাইস যদি ওর কত ছিল 9.50 per kg, দ্যাট ইজ 1 কেজির প্রাইস ছিল 9.50 রুপিস, তো 35 কেজির কত হয়ে যাবে 9.50 ইনটু 35, ঠিক আছে, তো এখানে 100 হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 950 বাই 100 ইনটু 35, 0 থেকে 0 গেল, 2 যা 7 যা, দ্যাট ইজ 95 ইনটু 7/2, এটা CP অফ 35 কেজি এসে গেল। আগে বলছে and 30 kg at the rate of rupees 10.50 per kg। সেকেন্ড টাইপ অফ রাইসের 1 কেজির ভ্যালু ছিল টাইপ 2 রাইস এটা, আর এটা টাইপ 1 রাইস। টাইপ 2 রাইসের কত টাকা করে করে কিলো ছিল, 10.50 রুপিস, তো 30 কেজি ও কিনলো, তো 30 কেজি কত হয়ে যাবে, তো 1050 divided by 100 into 30, 0000, that is 105 into 3, 315 টাকা। এখানে আমরা এখানে এটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারি, তো 95 into 7, 35, 9 7 63, 63 আর 3 665, that is 665 divided by 2, তো এটা এসে যাবে 332.5 রুপিস। তো CP অফ 35 কেজি রাইস টাইপ 1 রাইসের কত আসলো আমাদের 332.5 রুপিস, আর CP অফ 30 কেজি রাইস টাইপ 2 কত আসলো আমাদের 315। তো 35 কেজি টাইপ 1 রাইস আর 30 কেজি টাইপ 2 রাইস এখানে বলে দিচ্ছে হি মিক্সড দ্য টু টাইপস, তো 35 কেজি আর 30 কেজি, তো CP অফ 35 plus 30, that is CP of 65 kg রাইস কত হয়ে যাবে 332.5 plus 315, এখানে আমি লিখে নিচ্ছি একবার, তো CP of 65 kg রাইস কত হয়ে যাবে 332.5 প্লাস 315 এত রুপিস 5746, that is 647.5 rupees is the CP of 65 kg rice। তো SP of 65 kg rice আমরা বের করে নেব, ফর্মুলাটা কি, SP equal to 100 plus profit percent by 100 into CP, আর এখানে কত প্রফিট পার্সেন্ট আছে given, profit percent is given 35%, ঠিক আছে। তো SP equal to
SP of 65 kg is equal to 100 plus profit percent, that is 135 by 100 into CP of 65 kg guys. तो 647 पॉइंट उठे नेबो तो 10 तो 5 20 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 4 जा 5 5 जा আবার 5 দিয়ে কেটে নেব 5 2 जा 5 2 जा 5 9 जा তো এখানে আমাদের এসে যাবে 259 ইনটু 27 ডিভাইডেড বাই 8 জিজ্ঞেস করেছে পার কেজি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এট হোয়াট প্রাইস ইন রুপিস পার কেজি শুড হি সেল দ্য মিক্সচার টু মেক 35% প্রফিট। তো ঠিক আছে, এটা আমাদের 60 এসপি অফ 65 কেজি এত বেরোলো, তো এসপি অফ 1 কেজি কত হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই 65, মানে এখানে আরেকটা 65 মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। তো এটা ক্যালকুলেশন করে 65 into 8 8 5s are 40 520 तो 6993 divided by 520 করব 520 973 that is approximately এটার आंसर এখানে 13 520 into 3 1500 আর 60 that is 1560 332 তো এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের এসে যাবে 13.50, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 23 নম্বর সামটা মেনসুরেশন চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে দ্য রেশিও অফ দ্য লেন্থ এন্ড ব্রেথ অফ আ রেক্ট্যাঙ্গুলার প্লট ইজ 6:5। লেন্থ আর ব্রেথের রেশিও দেওয়া আছে 6/5 আর বলছে যে ইফ দ্য ব্রেথ অফ দ্য প্লট ইজ 34 মিটারস লেস দ্যান দ্য লেন্থ, মানে এখানে 1 ইউনিটের ভ্যালু দেওয়া আছে 34 মিটার, ঠিক আছে। দেন হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ দ্য প্লট, তো ব্রেথ কত 5 ইউনিট, ব্রেথ ইজ ইকুয়াল টু 5 ইউনিট, দ্যাট ইজ 34 ইনটু 5 মিটার, ব্রেথের ভ্যালু আর লেন্থ কত 6 ইউনিট, দ্যাট ইজ 6 ইনটু 34 মিটার, আর পেরিমিটার ইজ নাথিং বাট টুয়াইস লেন্থ প্লাস ব্রেথ। তো এখান থেকে 34 5 লেন্থ হয়ে যাবে, সরি ব্রেথ হয়ে যাবে 170 আর লেন্থ হয়ে যাবে 204, 204 প্লাস 170 4 7 3 দ্যাট ইজ 374 ইনটু 2 748 মিটারস ইজ দ্য পেরিমিটার। ওকে, লেটস সি সাম নাম্বার 24। 24 নাম্বার সামটা अगेन পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে ইন অ্যান এক্সামিনেশন ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু গেট 40% অফ দ্য অ্যাগ্রিগেট মার্কস টু পাস, মানে যদি টোটাল মার্কস আমরা 100 অ্যাজিউম করি তো পাস মার্কস কত আছে 40%, দ্যাট ইজ 40 মার্কস আনলে ওই স্টুডেন্টটা পাস করে যাবে পরীক্ষায়। আগে বলছে a student gets 265 marks and is declared failed by 55 marks, একটি স্টুডেন্ট 265 মার্কস পেল আর ও 55 মার্কস দিয়ে ফেল হয়ে গেল, মানে ও যদি আরো 55 মার্কস আনতো এর থেকে বেশি তো পাস হয়ে যেত। তো 265 থেকে কত বেশি ও আনলে পাস হয়ে যেত, তো 265 প্লাস 55 দ্যাট ইজ 5 5 10 6 5 11 12 320 মার্কস ইজ দ্য পাসিং মার্কস, ঠিক আছে। তো 40% এর ভ্যালু কত 320 মার্কস, একের ভ্যালু কত 320 বাই 40, তো देयरफॉर 100 এর ভ্যালু কত, বিকজ টোটাল মার্কস আমরা 100 অ্যাজিউম করেছি, তো 100 এর কত ভ্যালু 320 ডিভাইডেড বাই 40 ইনটু 100 8 যা দ্যাট ইজ টোটাল মার্কস ইজ 100, দ্যাট ইজ এখানে অপশন নাম্বার সি টা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট আনসার। সো লেটস সি দা লাস্ট কোশ্চেন। আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেনটা নাম্বার সিস্টেম চ্যাপ্টার দিয়ে আছে, বলছে এখানে ইফ দ্য নিউমারেটর অফ এ ফ্র্যাকশন ইজ ইনক্রিজ বাই 200%। আচ্ছা, তো আমরা যদি নিউমারেটরকে x নিয়ে নিই তো নিউমারেটর ইজ ইনক্রিজ বাই 200%, তো নিউমারেটর কত হয়ে যাবে, নিউমারেটর কত হয়ে যাবে x প্লাস 200 sorry 200% of x, that is x plus 2x, that is numerator আছে 2x 3x, আর and the denominator of a fraction is increased by 150%, যদি denominator আমরা y নিয়ে নিই তো therefore
নিউ ডিনোমিনেটরটা কি হয়ে যাবে, denominator is increased by 150%, that is y plus 150% of y, 5 3s are 5 2s are, that is 2y plus 3y, that is 5y by 2, এটা আমাদের হয়ে যাবে নিউ ডিনোমিনেটর। দেন the resultant fraction is 9 by 35, তো আমরা জানি এখানে দিয়ে দিয়েছে এটিপি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম, নিউমিনেটর বাই ডিনোমিনেটর এর ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে 9 by 35, আর আমাদের নিউমিনেটরটা কি আসলো, নিউ নিউমিনেটরটা আসলো 3x আর নিউ ডিনোমিনেটরটা আসলো 5y by 2, তো 2টা উপরে চলে যাবে, তো 5 থেকে 7 টাইমস, 3 থেকে 3 টাইমস, তো x by y equal to 3 by 14, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল ফ্র্যাকশন, তো আনসার অরিজিনাল ফ্র্যাকশন হয়ে যাবে 3 by 14, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার এ। তো এখানে আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করব। যদি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয় তো অবশ্যই লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আগে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এসআই এর আরও কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আসবো অফ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবলেরও আমরা সলভ করবো কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ লাইক দ্য চ্যানেল।